जीता सिया 40 दिन बाहर नहीं निकलना हुण तूं। एक कमरे च वाड़ता उन्होंने, कहते रोटी पानी बनया बनाया तैनूं अंदर ही मिलूगा। 40 दिन च ना हुण तूं 1.25 लाख पाठ करना रागमाला का। 1.25 लाख पाठ ते टाइम बहुत लग जाता रागमाला का। कहने भावें तैनूं लगन 18 घंटे भावें लगन 20 घंटे, तूं हुण एक बारी 40 दिन ला के फिर ही बाहर निकली। 40 दिनों बाद जदों बाहर निकलिया स्टेज ते उत्थे उही समागम उन्हां दा फिर आ गया। जाके टाइम मंगया, कहंदे तैनूं टाइम भी देणगे। हुण टाइम मिल गया। पेटी कहंदे बाजे नूं, कहंदे आ पेटी लै लो। कहंदे पेटी तां उत्थे ही परे के रख दो जरा। जद भाई जीता सिंह ने बसंत राग दा आलाप छेड़िया, बाजा आपे वजन लग पिया। उहनूं कोई नहीं सी वजाउंदा बाजे नूं। जद उन्होंने दिते सी 2 मिनट, पूरे 4 घंटे राग लापिया उन्हें। 4 घंटे सारी सभा च मौन छा गया। लोग पैर पकड़न लग गए उठ के। मुसलमान कहने नहीं, राग तुहानूं भी दिता रब ने। इस तरह सिख पंथ की जय जयकार उत्थे होई। जीता सिंह तू बहुत वड्डी जित करके आया, अज दस की मंगदा है? जो तू कहेगा तैनूं उही देवांगे। महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी सन। कहन लग्या महाराज मेरी एक इच्छा है। कहने की? कहने मेरा जद भी शरीर का अंत होवे, कीर्तन करदे दा अंत होवे मेरा संगत विच। महापुरुष कहते इस तरह ही हो जाएगा। तो फिर भाई जीता सिंह जिदन शरीर छड्डिया उं ही कीर्तन करते सी। महाराज गुरु ग्रंथ साहिब कोल बैठे करते सी बड़े प्यार नाल, इउं हाथ उपर कर करके बोलिया करते सी। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज वाल हाथ करके कहते प्यारे ज्यों भावै त्यों राख लै। बस इत्थे ही हाथ रह गया। प्यारे जी शरीर छड्ड गए उत्थे ही। सो इस प्रकार सतगुरु महाराज बख्शिश करते। महाराज कहते जिन्ना कुछ सतगुरु कोले आ ना, इन्ना कुछ होर किसे कोल नहीं है। सतगुरु के भंडारे भरे पे ने, इत्थे कदे ना नहीं हो सकती। दूजे थावां ते तुहानूं ना हो जाएगी, ब्रह्म विद्या तो ना हो जाएगी। सिद्धां नूं गुरु नानक देव जी ने चुप कराता। कहते हुण दसो? कहते हाँ महाराज साडे मन की मैल उतर गई। हुण सानूं पहले इस गल का बिल्कुल कदे ख्याल तक नहीं आया कि अकाल पुरख वड्डे ने सब तो। कहने महाराज होर गुण दसो, होर किरपा करो। महाराज कहने जे हों जाना आखा नाही। भावें अनुभव द्वारा असीं सब कुछ जानते हैं पर कह नहीं सकते। कहते क्यों? कहना कथन न जाई। कहने एक कथन करना बहुत औखा है, ये कहना बहुत औखा है। क्यों जी? कहते वो बोली नहीं है इत्थे, वो नहीं कथन कर सकते। ये 6 प्रमाण आउणगे विधि पक्ष दे, 6 प्रमाण आउणगे निखेध पक्ष दे, तां जाके ये 12 गल्लां कह के सिद्ध करनगे कहना कथन न जाई। कथन नहीं ना हो सकता ब्रह्म दा। ब्रह्म दा सारा कथन करना बहुत औखा है। गुरा एक देह बुझाई, उत्ते बिंदी नहीं लाउणी, गुरा नहीं कहना, गुरा बहुवाचक हो जाएगा। गुरा गुरा एक देह बुझाई। मैनू तो अकाल पुरख ने एको ही समझा दी है गल, एको ही जिहड़ा मेरे मन के अंदर सोझी दे दी है। सबना जियां का एक दाता, कि सारिया जियां का एको ही दाता, चाहे वह ईश्वर है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश है, चाहे वह तुहाड़ियां देवियां ने, चाहे देवते ने, चाहे मनुख ने, चाहे वह दैंत ने, चाहे 84 लाख जून है। सारिया का दाता एक वाहिगुरु है, सो मैं विसर ना जाई। इस करके वो मैनू वाहिगुरु भुल ना जावे, ये सिक्ख्या मैनू भुल ना जावे कि सबना जियां का एक दाता। ये सिक्ख्या मैनू हमेशा याद रहे, तो वो दाता भी ना भुले तो सिक्ख्या भी ना भुले। महाराज ने इत्थों तक उन्होंने तसल्ली कराई है सिद्धां दी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ श्रवण करांगे। इसे पौड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ दूसरा भाव सिख प्रति उपदेश करनगे महाराज, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਤੇ श्रवण ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ महाराज ने, ਇਹ ਹਲੇ ਆਪਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ। सतगुरु महाराज बख्शिश करनगे।
ਇਉਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਖੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਹ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣੋ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹੁਣ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਥਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਇਉਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਈ ਉਹ 4 ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਉਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 4 ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ 3 ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਪ ਉਹਦਾ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਵਸਾਉਣਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵੈ, ਤਾਂ ਕੋ ਧਿਆਨ ਕੀਜੈ ਧਿਆਈਐ। ਬੜਾ ਡੂੰਘੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਨਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਗਭਗ 312 ਕੰਗ ਦੇ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ। ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਤਾ ਆਪ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋ ਧਿਆਨ ਕੀਜੈ ਧਿਆਈਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਤੇ ਧਿਆਓ। ਧਿਆਨ ਧਰੋ ਤੇ ਕੋ ਮਨ ਮੈਂ ਜਿਹੇ ਕੋ ਅਮਿਤ ਤੋਜ ਸਭਾ ਜਗ ਛਾਇਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਕਿਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਫਲਾਣੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਫਲਾਣੇ ਪਹਾੜ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਆਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਨਿਰਕਾਰ ਦਾ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ੀ ਜਾਣ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਧਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ। ਇਉਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੋਤ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ, ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਉਂ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਧਿਆਨ ਇਉਂ ਲਿਆਉਣਾ ਮਨ ਵਿੱਚ।
ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਰਦਾਨਾ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਚਮਕਦੀ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਝੰਧਿਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਸਰੂਪ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਉਂ ਜਾਣ ਲੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚਮਕ ਜਾਣ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੱਖਾਂ ਝੁੰਧਿਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜ ਇਕੱਠੇ ਚੜ ਜਾਣ। ਮਰਦਾਨੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ? ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਮਰਦਾਨਾ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਤਪਤ ਕੜਾਹਾ ਬੁਝ ਗਿਆ ਗੁਰ ਸੀਤਲ ਨਾਮ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੰਗੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਚ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲੈ ਲਏਗਾ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਗਾ, ਸਾੜ ਦੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਠੰਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਇਕੱਠਿਆਂ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਠੰਡਾ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਟਿਕਾਓ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਅੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਬੱਦਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਰੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਸੁਖ ਉਪਜੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਘਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਵੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਘਰ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਐਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਆ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਝਲਕਾਰਾ ਦੇ ਜਾਣ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਿਆ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਉਹ ਐਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਐਸਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਾਰੇ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਥੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲਾਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਉਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਿੰਦਾ ਰਾਖਸ਼ਣੀ ਦਾ ਜਤ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੈਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਸਾਖੀਆਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਪੱਥਰ ਬਣ। ਬ੍ਰਿੰਦਾ ਰਾਖਸ਼ਣੀ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਤੁਲਸੀ ਬਣ। ਪੱਥਰ ਬਣਾਂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਲਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਲੋਕ ਭੇਟਾ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੜਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਗੰਡਕਾ ਨਦੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਗੰਡਕਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਲਕੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ,
ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਢਾਡੀ ਆ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਕਈ ਅਣਜਾਣ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਫੜ ਲਈ, ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ। ਗੱਲ ਹਾਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਲక్ష్ਮੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹਲੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਗੰਡਕਾ ਨਦੀ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਰੂਪ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਉਪਾਸਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੀਜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਅੰਗਰੇ ਉਪਾਸਨਾ ਹੈ। ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਮੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕ। ਸੋ ਹੰ ਸੋ ਹੰ ਸੋ, ਉਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਹੰ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਪਾਸਨਾ ਨਵੇਂ ਜਗਿਆਸੂ ਲਈ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ MBBS ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕਹੀਏ? ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਉਹ ਕੱਚਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੀਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚੌਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ MBBS ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਹਲੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹਲੇ। 10 ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਲੰਘਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਾਬਲ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਅੰਗਰੇ ਉਪਾਸਨਾ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਕੜ ਲਏ। ਅੰਗਰੇ ਉਪਾਸਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਗ੍ਰਹਿ ਉਪਾਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਆਪਾਂ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਹੰ ਸੋ ਹੰ ਸੋ ਹੰ ਸੋ ਹੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਇਓ। ਅੱਛਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਪਿੱਛੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਪਣ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮਰਦਾਨੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਦਤ ਸੀ, ਦਿਮਾਗ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸੀਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਬਾਲੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਸੋਹੰਗ ਸੋਹੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰ ਜਪਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੋਹੰਗ ਸੋਹੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਰੇ ਸੋਹੰਗ ਸੋਹੰਗ 2 ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਉਸੇ ਵਕਤ। ਅਰੇ ਹੁਬ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਛਾਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਕਹੋ ਗੱਜ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਰਦਾਨਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਮਰਦਾਨਿਆਂ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਵੋ, ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਤਾਵੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਕਮਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਰੱਥ ਦੀ ਰੀਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਕਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 1-2 ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਕੋਈ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹੰਗ ਸੋਹੰਗ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮਰਦਾਨਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਡੁੱਬੇਂਗਾ ਫਿਰ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਾਈ
एक बच्चा हुण महीने का हले जम्मिया, हुण जम्मिया, उन्होंने बहुत लाइट डोज देनी पैंदी है उन्होंने। तो जिन्हों हाई क्लास उन्होंने DS दे दिए सैप्टन, फिर तो मरिया ही लो, हुणे मरूगा वो। एक गोली सैप्टन DS दे दी उन्होंने, फिर तो मर गया उन्होंने तो यही लोड़ ही नहीं, वो तो बहुत लो जी चाहिए दवाई उन्होंने, हाई पोटेंसी नहीं चाहिए उन्होंने। ये सोहंग हाई पोटेंसी, बहुत ज़्यादा हाई पोटेंसी, ये तो उही जिवें कहा ना ओंकार का जाप करना हाई पोटेंसी बहुत ज़्यादा, वह जाप सीधा नहीं करना। धन गुरु नानक देव जी ने सोच समझ के विचार के हजम होने वाली दवाई दी है, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। इस भला अपना मूल मंत्र नाल एक ओंकार दे नाल इन्ना कुछ ताइयों लाया, एक ओंकार नाल सतनाम करता पुरख निरभौ निरवैर, इसे करके लाया भी बहुत हाई क्लास डोज नहीं देनी इन्होंने। बहुत जिस प्रकार ढंग तरीके नाल तरक्कियां भी हो सक पईयां, इस करके अंग्रह उपासना जिहड़ी करते हैं लोग, वो अंग्रह उपासना गुरसिख तू नहीं करनी। गुरु नानक देव जी ने आपां नूं कहा भी तू तो सिर्फ इन्ना ही काम करया कर, वाहे गुरु वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। सो सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने आपां नूं उपदेश किया है कि थापिया ना जाए कीता ना होए। वाहिगुरु की स्थापना तो हो नहीं सकती हुण किसी मूर्ति द्वारा, ना मन दे अंदर ना कीता होए। प्रतीक उपासना भी कल आपां कही, ना ही अपने किसी साधन के द्वारा उस वाहिगुरु नूं प्रगट किया जा सकता, अते ना ही किसी यतन द्वारा उन्होंने अनुभव किया जा सकता। इनू कहने कीता ना होए। आपे आप निरंजन सोए, ये सारा पदछेद है, एक एक अखर का भाव है। आपे आपे जीव रूप है वाहिगुरु, आप ही ईश्वर रूप है वाहिगुरु। निरंजन आप ही शुद्ध रूप है वाहिगुरु। सोए वो जो तत् पद का लख अर्थ है, हुण लख अर्थ जिहड़ा है तो एक वाच अर्थ है। वाच अर्थ ते लख अर्थ दो होंदे ने। वाच विच तां आपां ने इन्ना जाणिया कि आपे आप निरंजन सोए का वाच अर्थ है कि आपे जीव रूप है, आपे ईश्वर रूप है, आपे निरंजन रूप है। इन्नी गल तो जान ली, पर महाराज ये गल नूं तुसीं सानूं लख अर्थ द्वारा दसो। सानूं तो जीव का नहीं पता। ऐ तो आप रोज़ कहने हैं कि जीव आत्मा है अते एक ईश्वर है सरगुण रूप विच, एक निर्गुण रूप विच शुद्ध ब्रह्म है। ये तीन ने, इन्हां दा लख अर्थ की है? लख अर्थ हुंदा लक्षण दे के दसना, लक्षण निशानियां। उन्होंने दसो किस प्रकार, खोल के दसो सानू। तो महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं जिहड़ा थोड़े जिहे वेदांत है महाराज कहते एक तो त्वंग पद है, एक तत् पद है, एक अस पद है। ये तीन ने। त्वंग पद जीव नूं कहंदे ने, तत् पद ईश्वर नूं कहंदे ने, ते अस पद शुद्ध ब्रह्म नूं कहंदे ने। हुण त्वंग पद का अर्थ तो आपां करता जीव, ये तो हो गया उसका वाच अर्थ। तत् पद का भाव हो गया ईश्वर, अस पद का भाव हो गया ब्रह्म शुद्ध। ये तो वो वाच अर्थ ने। हुण किरपा करके लक्षणों द्वारा अर्थ करो, लख अर्थ करो।
सो गुरु नानक देव जी महाराज कहन लगे जिहड़ा त्वंग पद जीव है, ये जिहड़ा जीव है ये खट विकारां दे समेत है। पहला एक खट विकार, खट का अर्थ हुंदा 6। ये जीव के अंदर 6 विकार ने। हुण इहदा खोल के अर्थ करते हैं जीव किहनूं कहंदे ने। 6 विकार ने। एक तो इहदी देही है, देही का धर्म तां है जमना मरना। फिर इहदा जिहड़ा है प्राणा का धर्म है भुख ते प्यास। फिर इहदे मन का धर्म है हरख ते सोग। ये 6 विकार ने जीव के अंदर, इस करके इहनूं जीव कहते हैं। एक इहदे अंदर अविद्या की कालख है, माया दी एक शक्ति है, उन्होंने अविद्या कहते हैं। वो अविद्या की कालख हरेक जीव नूं लगी हुई, जिहदे करके आ लोग बोलते हैं कि हुण तां रब है ही नहीं, जां रब है ही नहीं गा, जां नुक्स कढ़ते हैं बाणी विच, कोई अमृत विच, कोई किवें। ये सारा कुछ अविद्या की कालख करके ही करता है। फिर ये जिहड़ी एक चीज़ हो रहेगी वो हैगी है इस जीव के अंदर अलपगता। अविद्या की कालख अते अलपगता समेत। अलपग किहनूं कहने? अल्प ग दा भाव हुंदा ज्ञाता। हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम आपन बिरद रखावो। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ अल्प ज्ञाता। बहुत घट ज्ञान है जिस जीव ਨੂੰ तुच्छ जी बुद्धि वाला माया दी विद्या कालख समेत 6 विकारां दे समेत ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ जीव। ब्रह्म ਜਿਹੜਾ है वो आपे ही जीव रूप है ते आप ईश्वर रूप है। 6 गुणों के संयुक्त माया सबल होके ईश्वर कहाउंदा। 6 गुण ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? एक तो जीवां की उत्पत्ति करता है। हुण निर्गुण ब्रह्म इस तो पासे है, ये हुण सरगुण विच आ गए। आपां सरगुण विच माया संयुक्त होके ईश्वर बनया। एका माई जुगत व्याई, 3 चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दी बाण। जिव तिस भावै तिवै चलावै, जिव होवै फुरमान। इस तरह वो जिहड़ा अकाल पुरख वाहिगुरू है साडी उत्पत्ति करदा, पैदा करदा, पालना करदा, लैता लैता कहने नाश करदा। फिर वो वाहिगुरू जिहड़ा उहनूं अंतरजामता है ईश्वर नूं। ये हुण वाहिगुरू जिहड़ा अकाल पुरख ने ईश्वर रूप धारण किया, माया संयुक्त अंतरजामता है। कर्मानुसार फल देना अते जूनियां दी तब्दीली करनी, किहड़ी जून विचों कढ के किहड़ी च पाउणा, ये काम ईश्वर करदा है। तो वह ब्रह्म ही, पर ब्रह्म माया सबल होके कर्म करदा अपना। माया सबलो किवें है? जदों अकाल पुरख वाहिगुरू ने बचन किया है कि एक तो बहुते रूप हो जावां, इस इच्छा का नाम माया है। माया दे 3 गुण ने, रजो तमो सतो। जदों सतो गुण माया का शुद्ध 100% शुद्ध सतो गुण ते माया तीजी ब्रह्म की जोत, ये 3 चीज़ां जदों आपस में रलदियां ना तो ये ईश्वर बनता। इहदा जिहड़ा सृष्टि की रचना करता है इहनूं कहंदे ने ईश्वर। पहला हो गया अर्थ आपे, फिर आप, फिर निरंजन। हुण तीजा भाव है निरंजन का, शुद्ध ब्रह्म जिहड़ा है। क्योंकि ये जिहड़ा दोवां दे विच जीव दे विच ते ईश्वर दे विच तां बहुत फर्क पै गया। वो तो 6 विकारां समेत है, अलपगता समेत है, माया दी अविद्या कालख समेत है, ये 6 गुणा समेत है। ये ईश्वर विच 6 गुण ने अते नाल इहदे शक्ति बहुत ज़्यादा है, जिहड़ा सृष्टि रचदा। हुण ये चीज़ां दो आपस विच वखरियां वखरियां हो गईयां। पर गुरु नानक देव जी कहते ने भाई जिहड़ा जीव है, जीव दे विच जिहड़ी सत्ता काम करदी है, वो किहदी काम करदी है? वो हैगी सत चेतन आनंद रूप ब्रह्म।